السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال.
اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا ومصطفانا ومنجينا وهادينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح سائر الصحابة والقرابة وأهل الخير كلهم أجمعين. اللهم بجاههم وبفضلهم وبكراماتهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وأد ديوننا وقضي حوائجنا واشفي أمراضنا وأمراض مرضانا ظاهرا وباطنا يا شافي الأمراض. اللهم وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأقاربنا الموتى كلهم أجمعين. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضات من رياض الجنة، ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرات من حفر النيران. اللهم آنس وحشتهم وآمن روعتهم ونفس كربتهم ونور محلتهم وارفع درجتهم وكلنا ولهم وليا وبنا وبهم حفيا. اللهم زين قبورهم بزينة القرآن، اللهم وسع قبورهم ببركة القرآن، اللهم نور قبورهم بنور القرآن. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا وألبسهم من لباس الجنة. اللهم أشربنا وأشربهم من حوض الكوثر يا رب العالمين. اللهم إن كانوا محسنين فزد حسناتهم يا رب العالمين، وإن كانوا مسيئين فتجاوز سيئاتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لنا ولهم من النار، واجعله فكاكا لنا ولهم من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أنزل النعمة والبركة فينا وفي أهلنا وفي مالنا وفي أولادنا وفي بيوتنا وفي تجاراتنا وفي زراعاتنا وفي مركبنا وفي سائر أعمالنا، خصوصا في أمرنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طول أعمارنا مع العافية يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിക്കാൻ വേണ്ടി ഫാറൂഖ് മസ്ജിദ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊയ്തു മാസ്റ്റർ അവരുകളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ആദരണീയരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട മഹല്ല് നിവാസികളെ, നാട്ടുകാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണി മുതൽ രാത്രി ഏതാണ്ട് 11 മണിവരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മഹല്ല് സംഗമത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനാണ് നാം ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മഹല്ല് സംഗമം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മഹല്ല് ശാക്തീകരണം. മഹല്ല് ശാക്തീകരണമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.
നമ്മുടെ മഹല്ല് നിവാസികളുടെ സർവതോമുഖമായിട്ടുള്ള വികാസമാണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മഹല്ല് നിവാസികളുടെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുക, ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള പുരോഗതിയാണ് നാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മഹല്ല് ശാക്തീകരണം സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ അതിന് സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാം കഴിഞ്ഞ വർഷം നിക്ഷേപ പദ്ധതിയും പലിശരഹിത വായ്പാ സംവിധാനവും ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വാഗത പ്രസംഗമാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യമെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി പറയണമെന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ മാസത്തിൽ, അതായത് 2024 ഒക്ടോബറിലാണ് നാം നിക്ഷേപ പദ്ധതിയും പലിശരഹിത വായ്പാ സംവിധാനവും ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു സംരംഭത്തിലൂടെ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം മാഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് 10 ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുകയാണ്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയുടെയും അതേപോലെ പലിശരഹിത വായ്പാ സംവിധാനത്തിൻ്റെയും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്, അത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോർഡിനേറ്റേഴ്സാണ്. ക്ലസ്റ്ററുകളായി തിരിച്ചാണ് നാം ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലസ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 25ഓളം വരുന്ന വനിതകളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ സംരംഭം വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഏറെ പ്രശംസനീയമായ തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്ലസ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഒരവസരത്തിൽ അവരോട് അതിനുള്ള കടപ്പാട് കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയോടൊപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പലിശരഹിത വായ്പയും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1 വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം 10 ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അടുത്ത വർഷം ഈ മാസമാകുമ്പോഴേക്ക് 2 വർഷം തികയുകയും നമ്മുടെ നിക്ഷേപം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 20 ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതോടുകൂടി 2 വർഷം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നാം പലിശരഹിത വായ്പ അർഹമായിട്ടുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം നാം ലക്ഷ്യമിടുകയാണ്. അതേപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഫാറൂഖ് മസ്ജിദ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കല്ലേരിയിലെ ദയാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുമായി കൈകോർത്തുകൊണ്ട് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കല്ലേരി റസാഖ് അവറുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ജോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയും ദയാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു ജോയിൻ്റ് എഫേർട്ടായിട്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇൻ്റലിജൻസിയ എന്ന പേരിൽ 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസിയയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ SSLC +2 പരീക്ഷകളിൽ മികവ് പുലർത്തിയപ്പോഴേ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസിയുടെ ഇടപെടൽ, ഇൻ്റലിജൻസിയുടെ സ്വാധീനം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് ആ പദ്ധതി നിർത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സമാനമായ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി തുടർന്നും നാം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ആത്മീയ ബോധനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റിയുടെ സഹോദര സ്ഥാപനം എന്ന് പറയാവുന്ന പൊന്മേരി മുസ്ലിം വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ
ഒരു സെക്കൻഡറി മദ്രസയും പ്രൈമറി സ്കൂളും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മദ്രസയിലുള്ള ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പുറമെ നാം ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പെൺകുട്ടികൾക്കായിട്ട് പ്രീ മാരിറ്റൽ കോഴ്സ് നടത്തിയിരുന്നതും അങ്ങനെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും അത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സിൽ പങ്കെടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമ്പാദിച്ചവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. തുടർന്നും നമുക്ക് പ്രീ മാരിറ്റൽ കോഴ്സ് നടത്താൻ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നമുക്ക് ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തുന്നതും മനോഹരമായ ഇപ്പം നാം ശ്രവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇവിടെ നാം ശ്രവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലുള്ള മനോഹരമായ ഖുർആൻ പാരായണം ശ്രവിക്കുന്നതും ഏറെ സന്തോഷകരമാണ്. നമുക്ക് അത് സന്തോഷമേകുന്നതാണ് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഇത് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്തുള്ള മഹല്ലിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കായിട്ട് ഒരു ഖുർആൻ പഠന ക്ലാസ് നാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മദ്രസയുടെ സ്വതർമുഅല്ലിമായ ഹനീഫ ദാരിമി അവർകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇതിനകം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സംരംഭത്തിനായിട്ട് 40ഓളം ലേഡീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമസ്തയുടെ അപ്രൂവൽ കൂടി കിട്ടിയാൽ ആ പദ്ധതി നാം ആരംഭിക്കുന്നതാണ് എന്നുകൂടി അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിൽ നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരോടും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താൻ കൂടി ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്തും നാം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഏതാനും കിഡ്നി രോഗ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് വൈദ്യസഹായത്തിനായിട്ട് നാം മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പോഴും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം ഇപ്പോഴേ ആ സംരംഭം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആദ്യ സെഷനിൽ സംസാരിക്കാമെന്നേറ്റിരുന്ന ആദരണീയനായ മുനീർ ഹുദവി അവറുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആരോഗ്യരംഗത്തും നാം നമ്മുടേതായൊരു മുദ്രണം പതിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് 40 ലക്ഷം രൂപയാണ് നാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മാഷാ അല്ലാഹ്, നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് കളക്ഷൻ ആയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ആത്മീയവും ഭൗതികമായ തലങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ സഹോദര സ്ഥാപനം എന്ന് പറയാവുന്ന നാം ഇരിക്കുന്ന സ്കൂൾ മദ്രസയൊക്കെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റി പുതിയൊരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഹൈടെക് ആയിട്ട് കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക്, സൗകര്യത്തിലേക്ക് നാം അടുത്ത വർഷം മാറുകയാണ്. 2026 മാർച്ച് മാസമാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിന് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ മുഖ്യപ്രഭാഷകൻ ആദരണീയനായ മുനീർ ഹുദവി അവർകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്, അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട ആദരണീയനായ കുയമ്പിൽ കുഞ്ഞബ്ദുൽ ഹാജി സാഹിബാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട കുയമ്പിലിനെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാളിയും
പ്രഭാഷകനും പണ്ഡിതനുമായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാവൂദ് വാഫി അവറുകളാണ്. ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ദാവൂദ് വാഫി അവറുകളെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് ആർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ഖതീബും അതേപോലെ നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ സ്വതർമൂല്യവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹനീഫ ദാരിമി അവറുകളെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദയാ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പലതരത്തിലും ജോയിൻ്റ് എഫേർട്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദയയുടെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന റസാഖ് കല്ലേരി അവറുകളെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മൾ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ സമയത്തും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ഏതാനും വ്യക്തികളെ നാം ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പള്ളിയുടെയും മദ്രസയുടെയും സ്കൂളിൻ്റെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തനതായ മുദ്രണം പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സജീവമായിരുന്ന സീനിയർ സിറ്റിസൻസിനെ നാം ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. അധ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ശില്പി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് കൊയിമ്പിൽ കുഞ്ഞമ്മദ് സാഹിബ്. കൊയിമ്പിൽ കുഞ്ഞമ്മദ് സാഹിബിനെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒന്ന് വോളണ്ടിയേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക. കുഞ്ഞമ്മദ് സാഹിബിനെയും നെല്ലിയോട്ട് കുഞ്ഞബ്ദുൽ ഹാജി സാഹിബിനെയും അതേപോലെ നമ്മുടെ മദ്രസയുടെയും പള്ളിയുടെയും സ്കൂളിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിത്യ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് BM മൊയ്തു ഹാജി സാഹിബ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ 3 പേരെയും ഈ 3 മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു നാമധേയമാണ് നമ്മുടെ മെഡിയേരിയിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ തനതായ മുദ്രണം പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ മുൻ സെക്രട്ടറി കൂടിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആദരണീയനായ പറമ്പത്ത് ഇബ്രാഹിം ഹാജി അല്ലെങ്കിൽ കുന്നത്ത് ഇബ്രാഹിം ഹാജി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. ഏതാനും സമയത്തിനകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹവും ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ മുഖ്യ ഭാരവാഹിയായിട്ടുള്ള കോമത്ത് കുഞ്ഞബ്ദുൽ ഹാജി സാഹിബിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മദ്രസയിലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരായിട്ടുള്ള CD ഉസ്താദിനെയും ഉമർ ബാഖവി അവറുകളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ അപ്പുറമാണ് മഹല്ല് നിവാസികൾ. പ്രിയപ്പെട്ട മഹല്ല് നിവാസികളെ, ആദരണീയരായിട്ടുള്ള മഹല്ല് നിവാസികളെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്. പ്രിയപ്പെട്ട ക്ലസ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെയും ബന്ധപ്പെട്ട വോളണ്ടിയേഴ്സിനെയും ഓഫീഷ്യൽസിനെയും എല്ലാവരെയും ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി നിയന്ത്രിക്കാനായി അധ്യക്ഷം വഹിക്കാനായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് കൊയിമ്പിൽ കുഞ്ഞബ്ദുൽ ഹാജി സാഹിബിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഒരു കാൽവെപ്പിൻ്റെ സുദിനമെന്നോണം ഈ മഹല്ലത്തിൻ്റെ ഒരു കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആഹ്ലാദകരമാണ്, സന്തോഷകരമാണ്. ഈ മഹല്ലത്തിലെ ഏകദേശം 246ഓളം വീടുകളിൽ അതിലെ കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നായിക്കൊണ്ട് ഈ മഹല്ലത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാവി പരിപാടികളും ചർച്ച ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാനും നമുക്ക് കഴിയാൻ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സുന്ദര മുഹൂർത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ മഹലിൻ്റെ ഖാദി കൂടിയായ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് വാഫിയെ വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, നിർത്തട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഒരു പുതിയ കാൽവെപ്പായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടൊപ്പം നമ്മുടെ മഹലിനെ
ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ യുവാക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മുടെ പച്ചക്കറി, അതായത് വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഇന്ന് നടക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു മഹലിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്കായി നമുക്ക് ഒത്തുപിടിക്കാം എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് വാഫിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഫാറൂഖ് മസ്ജിദ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച മഹല്ല് സംഗമത്തിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാദി ദാവൂദ് വാഫി അവരുകളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി വകഫാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹിൽ മുഫീന ബിൽ അഹ്ദി വൽ വഫാ. അമ്മാ ബഅദ്. ഏറെ സമാദരണീയരായ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഏറെ പ്രിയം നിറഞ്ഞ ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ, അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഒരു സംഗമത്തെ സ്വാലിഹായ സൽക്രമമായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആദ്യമായി ഇവിടെ ഖിറാഅത്ത്, മനോഹരമായ ഖിറാഅത്ത് അവതരിപ്പിച്ച ഹാഫിലിനെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പാരായണം ചെയ്ത ആയത്തുകൾ നമ്മൾ എത്ര പേർ അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു എന്ന് അറിയില്ല. ഇന്നല്ലാഹ ലാ യുഗയ്യിറു മാ ബിഖൗമിൻ ഹത്താ യുഗയ്യിറു മാ ബി അൻഫുസിഹിം. അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നന്നാവണം എന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത കാലത്തോളം അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കുകയില്ല. ഒരു സമൂഹം മാറണം, മാറ്റങ്ങൾ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാലത്തോളം അല്ലാഹു തആല അവരിൽ യാതൊരു മാറ്റവും കൊണ്ടുവരില്ല. നന്മകൾ കൊണ്ട് നല്ല മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തുക എന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൂടിയിരുത്തത്തിൻ്റെ ഒരു കാതലായ ഭാഗമാകണം എന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ക്ലാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മഹല്ലത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ ചർവണം നടത്താൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുദവി ഉസ്താദ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കൊന്നും കടക്കാതെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയം നിങ്ങളിലേക്ക് ഏതാനും സമയം കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത്, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, യാ അയ്യുഹൽ മുസമ്മിൽ ഖുമിൽ ലൈല ഇല്ലാ ഖലീലാ നിസ്ഫഹു അവ ഇൻഖുസ് മിൻഹു ഖലീലാ ഔ സിദ് അലൈഹി വറത്തിലിൽ ഖുർആന തർതീലാ. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സൂറത്തിലൂടെ അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, ഇതിന്റെ തുടക്ക ഭാഗത്തൊക്കെ വളരെ വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. എങ്കിലും നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല പറയുന്നത് വറത്തിലിൽ ഖുർആന തർതീല. മഹാന്മാരായ മുഫസ്സിരീങ്ങൾ അതിനുള്ള വിശദീകരണം നൽകിയത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വജവ്വിദിൽ ഖുർആന തജ്വീദ. ഖുർആനിനെ തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യണേ. അഥവാ അതിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഹർഫൻ ബി ഹർഫ്, ലെറ്റർ ബൈ ലെറ്റർ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം വളരെ വലുതാണ്. പരിശുദ്ധ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ദീർഘമായ ഹദീസിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് കൃത്യമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് അല്ലാഹു തആല ഒരു ഹർഫിന് 10 ഹസനത്ത് വീതം നൽകുകയാണ്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട്,
അലിഫ് ലാം മീം എന്നത് അലിഫുൻ ഹർഫുൻ വലാമുൻ ഹർഫുൻ വമീമുൻ ഹർഫുൻ. അലിഫ് ലാം മീം എന്ന ഒരായത്തിൽ അലിഫ് എന്നതൊരു ഹർഫാണ്, ലാം എന്നതൊരു ഹർഫാണ്, മീം എന്നതൊരു ഹർഫാണ്. നമ്മൾ ഈ തരത്തിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ പുണ്യമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ മദ്രസകളിൽ കുട്ടികളെ വളരെ കൃത്യമായി ഖുർആൻ പാരായണം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ മുതിർന്ന ആളുകളിൽ പലരും ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ജീവിത ഉപാധികൾ തേടിക്കൊണ്ടുള്ള ഓട്ടപ്പാലച്ചലിനിടയിലോ ഖുർആൻ ഒരു പാരായണം എന്നതിനപ്പുറം അതിനെ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പാരായണം ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ നമ്മൾ സൂറത്തുർ റഹ്മാൻ ഈ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ വെച്ച് ഖുർആൻ ക്ലാസ് അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. വളരെ മികച്ച ഒരു പ്രതികരണമായിരുന്നു അതിൽ ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് നേരത്തെ തന്നെ പ്രത്യേകം ഒന്ന് ഉണർത്തണം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ബാക്കവി ഉസ്താദിന്റെ പള്ളിയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു ഖുർആൻ ക്ലാസ് കൂടി അവിടെ തുടർച്ചയായി നടന്നു വരുന്ന ഒരു ക്ലാസ്, അതിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ് കൂടി വെക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഉസ്താദുമാർ, ഇവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഈ തരത്തിൽ വളരെ മികവുറ്റതാണ്. അവരെയൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു പരിപൂർണമായ ഇസ്തിഹ്ലാഖ്, പൂർണ്ണമായി ഊറ്റിയെടുക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവരിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ നമ്മൾ വേണം ശ്രമിക്കാൻ. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, നമ്മൾ നടത്തി വന്നിരുന്ന ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കൂടി ഈ ഒരു മഹല്ല് സംഗമത്തിലൂടെ ഒരു പ്രചോദനമാവണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കൂടുതലായി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം ഇത് നമ്മുടെ ഈ മഹല്ല് സംഗമങ്ങളിലൊക്കെ പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും ഒരു പേരിൻ ഒരു യാസീൻ സൂറത്ത് ഓതി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൈ കഴുകുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. അതല്ല, ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥതലങ്ങൾ, തജ്വീദുകൾ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആ തരത്തിൽ നമുക്കറിയുന്ന സൂറത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഓതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വലിയൊരു അനുഭൂതിയാണ്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ റബ്ബ് തആല എന്താണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ, അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അത് പ്രായോഗികവൽക്കരിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം പ്രത്യേകമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ മഹല്ല് സംഗമം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് വളരെ വലിയൊരു മുന്നേറ്റമായി എന്ന് ഈ ജനാവലിയുള്ള ഈ സദസ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ബോധ്യമാവുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല ഇതിന്റെ പരിപൂർണമായ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ എന്താണോ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, മഹല്ലിന്റെ സംഗമം ഒരു കുടുംബ സംഗമമാണ്. നമ്മളൊക്കെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാണ് കുടുംബം. നമ്മളൊക്കെ കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അതിൽ വ്യാപൃതരാവുന്നവരോ ആണ്. ഇതുപോലെ ഒരു ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ കൂടി പരസ്പരം കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയും പുഞ്ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അത് നമുക്ക് അടുത്ത സമയം വരെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു സംഗമം നടത്തുന്നത് വരെ അതിങ്ങനെ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മളിലൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫത്ഹൻ മുബീന എന്ന പരിശുദ്ധമായ വാക്യത്തിൽ ഈ മഹത്തായ മഹല്ല് സംഗമം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവതി അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി എഞ്ചിനീയർ കർമ്മം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കുയിമ്പിൽ കുഞ്ഞമ്മദ് അവറുകളെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഈ മഹലിലെ ആദ്യ പള്ളി നിർമ്മാണത്തിന് എഞ്ചിനീയർ കർമ്മം നിർവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുയിമ്പിൽ കുഞ്ഞമ്മദ് അവറുകൾ. അദ്ദേഹത്തിന് ഫാറൂഖ് മസ്ജിദ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ സ്നേഹാദരം. അടുത്തതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട നെല്ലിയോട്ട് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജി അവറുകളെ ബഹുമാനപൂർവം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട നെല്ലിയോട്ട് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജി അവറുകൾ ഫാറൂഖ് മസ്ജിദ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ സ്നേഹാദരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ആദ്യ നിർമ്മാണത്തിന് തൻ്റെ വീട്ടിലെ വലിയൊരു പ്ലാവും ബിംബറും സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ച കുഞ്ഞബ്ദുള്ള സാഹിബ് അവറുകളാണ്. അതിൽ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആദരവ് ബഹുമാനപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുക. അടുത്തതായി ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കേവർക്കും സുപരിചിതനായ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയങ്കരനായ BM മൊയ്തു ഹാജി അവറുകളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. BM മൊയ്തു ഹാജി അവറുകൾക്ക് ഫാറൂഖ് മസ്ജിദ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ സ്നേഹാദരം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുവാനും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാനും അവസരമൊരുക്കി തന്ന അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വാക്കുകൾ നീട്ടുന്നില്ല, എന്നാലും രണ്ട് കാര്യം പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല എന്നതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ഈ മടിയേരി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് മടിയേരി. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഈ മടിയേരിയിൽ വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഈ പരിപാടി തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് നേരത്തെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് മൊയ്തു മാഷ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ, വളരെ മനോഹരമായ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ, ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ മടിയേരി മഹല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മടിയേരി മഹലിനോട് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. മറ്റ് മഹല്ലുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ, അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു നമ്മളും കൂടി സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസിയ എന്ന പരിപാടി. ശരിക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ കാലത്ത് മഹല്ല് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതിലൊന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി. നമുക്കറിയാം, നീട്ടുന്നില്ല, വാക്കുകൾ നീണ്ടുപോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ചുരുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗമൊക്കെ ഫാസിസ്റ്റ് വൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ആരോഗ്യപരമായ രംഗത്തും നമ്മൾ വളരെയധികം സഹകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ സംഘാടനം അതിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. കാരണം പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ പരിപാടി തുടങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സംഘാടകന്മാർ, വളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാം വളരെ നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളണ്ടിയേഴ്സ്, നല്ല വളണ്ടിയേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശബ്ദം, ഈ മൈക്കിൻ്റെ ശബ്ദം, അത് അങ്ങേയറ്റം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും നല്ല ക്ലിയറായി ഓഡിയൻസിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ഈ മൈക്കിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ജമാലിനൊക്കെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും എൻ്റെ സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.